सरसों पेल के ना खल पई ना तेल। कहते ने कच्ची सरों जे कोलू विच पा भी दईए ना खाली लभदी है ना तेल ही लभदा। दूआं विचों कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि कच्ची हर चीज ही धोखा है। किसी मकान की नींह दी इट कच्ची रख दईए ना, वो धोखा दे जाती है। कपड़े नू रंग कच्चा चाड़ दिता जाए, वो भी धोखा दे जाएगा। ते गुरु सवारियो, कच्चा भोजन मनुख नू बीमार कर दिंदा है। कच्चियां गल्लां करन वाले ते कोई यकीन नहीं करता, ते कच्चा गुरु भी धोखा दे जांदा है। काचे गुर ते मुक्त ना हुआ, कच्चा गुरु भी धोखा दे जाएगा। इस करके कहंदे ने वेखी सांझ पक्या नाल पाई, नानक कचड़ियां स्यों तोड़, ढूंढ संत सज्जन पक्या। पुछया जी क्यों? कहंदे ने ओए जीवंदे विछड़े, ओए मोया ना जाए छोड़। एक ते ओने जेड़े जिउंदियां भी साथ नहीं देंदे, पर जे पक्के नाल जुड़ गयो तेरा दरगाह विच भी उसने साथ नहीं छड्डना। अगे भी तेरी बांह गुरु फड़ेगा, गुरु तो बिना किसी ने तेरा साथ नहीं देना। इस करके जे सांझ पानी है तो गुरु नाल पा। पर बदकिस्मती की है, कहंदे ने ढूंढत डोले अंधगत। अंदर एक प्यार ते है, अंदर खिच ते है उस मालिक नू मिलन दी, पर ढूंढत डोले अंधगत। अन्नियां टक्करां मारदे फिरदे ने, कर्म कांडां विच फस गए। कोई ते नंगे पैरी तुरिया फिरदा है, कोई अपना तन तपा रहा है, कोई अपना तन जला रहा है, कोई एक लत ते खलोता है, कोई बैठा ही रहिंदा है, कोई खूह विच पुठा लटकिया है। केवल ते केवल कर्म कांड है। ढूंढत डोले अंधगत, हर चीनत नाही संत। जिथों उस मालिक की प्राप्ति होनी, ओदी ते सोझी कोई नहीं। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पेव। उस मालिक की ते सोझी कोई नहीं। ढूंढत डोले अंधगत, हर चीनत नाई संत। कह नामा क्यों पाइए, बिन भगतों भगवंत। कहंदे ने प्रभु की प्राप्ति रब दे प्यारियां तो बिना, सतसंग तो बिना नहीं हो सकती। इस करके जे उस मालिक नाल जुड़ना है ते तेनू सतसंग विच आउणा पएगा, तेनू गुरु दे नाल जुड़ना पएगा। फिर गुरु कृपा करके तेनू वाहिगुरु दे नाल मिला देवेगा। अज दा जो मुबारक शब्द है, इस विच धन गुरु अमरदास पातशाह जी बख्शिश करते ने। वाहिगुरु जी बिलावल महला तीजा, पूरा थाट बनाया पूरे, वेखो एक समाना। कहते ने उस पूरे परिपूर्ण परमात्मा ने, जेड़ा आप पूरा, जिदी किरत कदे अधूरी नहीं, उसने जो भी बनाया पूरा बनाया है। उस परिपूर्ण परमात्मा ने जुगां जुगांतरां तो एक जुगत बना दी। वो जुगत केड़ी है कि जे उस नूं मिलना ही तो फिर गुरु की शरण में आना पएगा। गुरु की शरण में आया, गुरु द्वारा ही उहदे नाल प्राप्ति होवेगी। जे मालिक की कृपा होवे ते पूरा गुरु मिलदा है। ख्याल करियो, ते जे पूरा गुरु मिल पवे ते ओ वाहिगुरु दे नाल मिला दिंदा है। ओदी कृपा तो बिना गुरु नहीं मिलदा, ते गुरु की कृपा तो बिना वाहिगुरु नहीं मिलदा। साहब जी कहंदे ने पूरा थाट बनाया पूरा। उस पूरे ने जिदी कोई भी गल अधूरी नहीं, जिसने किसी चीज विच औकाई नहीं रहन दिती, उसने ये जोत ते जुगत मनुख नूं दसी। उसने ये कृपा करके ऐसी जुगत बनाई कि उस परमात्मा नूं किस तरह प्राप्त किया जा सकता है।
ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਏ? ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਸ ਪਰਪੰਚ ਮੈਂ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੇ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਰਪੰਚ ਮੈਂ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਮਤ ਕੋ ਧਰੋ ਗੁਮਾਨਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜਤੀ ਸਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਤੀ ਸਤੀ ਅਖਵਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਜੋਗੀਓ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੀ ਆਰਜਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 4 ਯੁੱਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਜਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 4 ਕੌਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਝੂਠੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅੱਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਇਨੀ ਜਲੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸੜ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਵਾਏ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਉਸ ਨਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇਗਾ। ਸੰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੁਆਰੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ
ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਗਾਥਾ ਭਗਤ ਧਰੂ ਦੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਾਂ ਮਤਰੇਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਓ ਕੁਛੜ ਲੀਤਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਤਰੇਈ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਇਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਹੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਿਕਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੱਡੋ ਲਿਕਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛੇ। ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੂੰ ਸੁਆਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਸੁਆਣੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀ ਹੋਈ? ਨਾਮ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦਰੜੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਉਤਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ। ਹੇ ਮਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਸ ਉਤਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਣ ਮੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀਏ ਜਿੱਦੂ ਹੋਈਐ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਉਹ ਭਗਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਡਿਆਈਆਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪਰਪੰਚ ਮੈਂ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਮਤ ਕੋ ਤਰੋ ਗੁਮਾਨਾ। ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੋਭਾ ਖਟਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮਤ ਆਵੇ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਏ ਸਮਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ।
गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। सिख ने ते गुरु की मत ग्रहण करनी। पर कमाल की गल यह है कि असी गुरु अगे लिया के माया भेटा रखी, मनुख कदे नहीं चुकदा। किसी ने फुल भेटा कीते ने कदे नहीं चुकदा। भाव की कि जो भी गुरु अगे भेटा कर दिंदा उस नूं दोबारा नहीं चुकदा। पर बदकिस्मती की है कि अपनी मत रोज ही गुरु अगे रखदा, फिर अपनी मत ही चुक के वापस घर चला जाता है, गुरु की मत ग्रहण नहीं करता। सिख ने ते गुरु की मत लैनी, और जिस नूं गुरु की मत आ गई उस नूं फिर गुरु ते पूर्ण भरोसा भी आ जाएगा। जे मत नहीं आई तो फिर गुरु ते भरोसा नहीं बजदा। पर सिख वो ही है जिस नूं अपने गुरु ते पूर्ण भरोसा होवे। जिस दिन सिख नूं गुरु ते भरोसा आ गया, मैं बेनती करा उस दिन सिख फिर होर थावां ते कदे नहीं भटकेगा। उन्ना चिर ही भटकदा जिन्ना चिर गुरु ते यकीन कोई नहीं, भरोसा कोई नहीं। तुद नूं निवण मनण तेरा ना हो। चुकण का अर्थ है कि मन लेना, गुरु के शब्द नूं मन लिया, गुरु के हुक्म नूं स्वीकार कर लिया, तो फिर होर पासियां दी भटकना मुक जाएगी। तो जे अजे भटकना बने तो समझ लेना गुरु ते भरोसा कोई नहीं। इतिहास का एक छोटा जिहा पन्ना मैं तुहाडे सामने रखना चाहना। साहब श्री गुरु नानक देव महाराज जिस दिन उन्होंने सुल्तानपुर नदी विच चुभी मारी, भाई भगीरथ नूं अपने बस्तर दिते ने। भाई भगीरथ बस्तर लैके बाहर खड़े, गुरु नानक पानी विच गए ने ते वापस नहीं आए। काफ़ी समा इंतजार की भगीरथ ने, जदों नहीं कोई गल बनी तो इसने गुरु नानक दे बस्तर लए ते आ गया भैन नानकी दे कोल। अखां विच हंझू ने, जबान कुछ कह नहीं सकती। बड़े भरे मन नाल आके कहन लगा, भैन आ लै अपने वीर दे कपड़े। ते भैन नानकी जी पुछदे ने, कहन लगे भगीरथ वीर क्यों नहीं आया, वीर कित्थे है? इसने कहा, भैन जबान बड़ी छोटी आ पर घटना बहुत वड्डी वापर गई। भगीरथ की होया? कहन लगे, भैन तेरा वीर जिसनों तू उस मालिक कोलों बड़ियां ही सुखना सुख सुख के मंगिया सी ना, वो तेरा वीर अज नदी विच डुब गया। ते भैन नानकी जी हस पे, कहन लगे भगीरथ तू बड़ा भोला है, तेनू पता ही नहीं मेरा वीर कदे डुब नहीं सकता। ख्याल करियो, भैन नानकी केवल भैन नहीं, गुरु नानक दी सब तो पहली सिख भी भैन नानकी है। ते सिख वो है जिन्हों गुरु ते भरोसा है। भगीरथ तेनू नहीं पता मेरा वीर कदे डुब नहीं सकता। कहन लगे, नहीं भैन मैं ते अपनियां अखां नाल वेख्या, बस्तर मैनू दिते ने, नदी विच चुभी मारी है ते वापस ही नहीं आए। पता नहीं केड़ी बला पै गई पर अज तेरा वीर डुब गया। भैन नानकी फिर कहन लगे, नहीं भगीरथ मेरा वीर कदे नहीं डुब सकता। वो तो डुबिया नूं तारन आया, वो किवें डुब सकता है? जे किते डुबिया भी है ना, किसी नूं तारन दा बहाना कर रहा होना, पर मेरा वीर डुब नहीं हो सकता। और जदों साहिब जी बाहर आए तीसरे दिन, जगत दे लोकां ने दर्शन किया, चरनां ते सीस झुकाया, ते फिर सवाल किया, महाराज तुसी कित्थे चले गए सी? मेरे पातशाह जी पता की आखदे ने? कहंदे ने मैं अपने मालिक नूं मिलन गया सा, मैं मालिक नूं मिलन गया सा। पर कहन लगे तुसी ते डुब गए सी। पातशाह जी कहंदे ने, हाँ भाई जिसने भी उस नूं मिलना होवे ना, उहनूं पहिलां डुबना ही पैंदा है। जिहड़ा डुब नहीं सकदा वो कदे उस नूं मिल भी नहीं सकदा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जिस दाने ने मिट्टी विच मिलन दा सुभाव नहीं फड़िया, वो अंकुर बन के कदे जगत नूं खुशबोई भी नहीं दे सकता। तो सिख वो है जिस नूं अपने गुरु ते भरोसा है।
तो मेरे पातशाह जी बख्शिश करते हैं, सतगुर की जिसनों मत आवे, जिसनों अपने गुरु ते यकीन आ गया है, जिसने गुरु ते पूर्ण तौर ते भरोसा कर लिया, ते भरोसा वो ही करेगा जिसनों गुरु की मत आ गई है, जिसने गुरु की मत ग्रहण कर ली है। और ये भी बेनती करा, जिस दिन गुरु की मत ग्रहण कर ली ना, उस दिन अपने मत की मत त्याग देवेगा, अपने मन की मत उस दिन त्याग देवेगा। जिस दिन गुरु की मत आ गई, उस दिन फिर गुरु के कहे अनुसार चलेगा, अपने मन अनुसार नहीं। उस दिन ते ये अवस्था फिर बनेगी कि मेरा गुरु जो आखदा मैं वो करना। गुरु कहा साकार कमाओ, कहते ने वो कार करनी है जेड़ा गुरु आखदा, दूजी नहीं, गुरु अनुसार चलांगे। और ये भी मैं बेनती करा कि मनुख ये ना वेखे कि मेरे गुरु ने कीता की, ये नहीं वेखना, क्योंकि वक्ती तौर ते शरीर रूप अंदर सतगुरु जी वो ते चरण पौल भी देंदे रहे। पर जे कोई अज आखे कि जे उदों दिती जा सकती है तो अज क्यों नहीं, नहीं सिखा तू ये वेखना तेनू गुरु ने की आख्या। गुरु कहा साकार कमाओ, गुर की करनी काहे तावो। तू सिखा वो वेखना कि जो गुरु ने आख्या तू वो करना। ते गुरु आखे कि सिखा अमृत छक लै, ते सिख नूं अजे आखे नहीं जी अजे तो बड़ा समा रहिंदा। सिख की यह अवस्था होवे कि अमृत कौड़ा बिख्या मीठी, साकत की बिद नैनो डीठी, समझ लेना जे गुरु की मत आई कोई नहीं। जिस दिन गुरु की मत आ गई उस दिन मन की मत त्याग देवेगा। मन की मत त्यागो हरजन, यह बात कुठैनी है। तो बड़ी औखी गल है, पर जदों गुरु कृपा करदा है ना, उस वेले फिर सब कुछ ही सुखैन हो जाता है। जदों उस मालिक की बख्शिश हो गई। सब कहते ने सतगुर की जिसनों मत आवे, सो सतगुर माहे समाना। सतगुर माहे समाना, वो फिर गुरु विच लीन हो जाता है। वो गुरु के उपदेश नूं खिड़े मथे प्रवान कर लैंदा है। वो गुरु की रजा विच उसनूं तुरन की जाच आ जाती है, जिसनूं गुरु की मत आ गई। ए बाणी जो जियो जाने, जिसने मन करके इस बाणी नूं मन लिया, समझ लिया, उस दी की अवस्था बनती है। साहब जी कहते ने तिस अंतर रवै हर नामा, कहते ने फिर उहदे हिरदे विच हरि दा नाम वस जांदा है। जिहदे हिरदे विच नाम वस गया, गुरु सवारियो वो नाम जपद्यां जपद्यां ही नामी तक पहुंच जाता है। पर जे हिरदे विच नाम नहीं वसिया, जिन हर हिरदे नाम ना बसियो तिन मात कीजै हर बांझा। कहते ने ओदी ते मां नूं ही बांझ रह जाना चाहिए सी। जिहदे हिरदे विच नाम नहीं वसिया, जिन ऐसा हर नाम ना चेत्यो, से काहे जग आए राम राजे। ये मानस जन्म दुलंभ है, नाम बिना बिरथा सब जाए। ये नाम तो बिना एडा वडमुला जीवन अजाई तुरया जा रहा है। साहब जी बख्शिश करते ने सतगुर की जिसनों मत आवे, सो सतगुर माहे समाना। ए बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवै हर नामा। ये रहाओ दी पंक्ति है। इस विच मूल भाव है सारे ही शब्द दा। पातशाह जी कहते ने चौं जुगां का हुण नबेड़ा, नर मनुखां नूं एक निदाना। कहते ने चौहां जुगां दा निर्णय करके वेख लईए ते इक्को गल ही सामने आउंदी है कि जेड़े नर मनुख ने, नर मनुख कहते ने जेड़े श्रेष्ठ मनुख ने, श्रेष्ठ वो ने जेड़े गुरु की शरण में आ गए, वो ही सारियां तो उत्तम मन्ने जा सकते ने। साहब जी कहते ने जेड़े नर मनुख ने ना, पातशाह जी कहते ने उन्हां नूं एक निदाना। उन्हां नूं निदाना तो भाव है खजाना। केड़ा खजाना? नाम दा खजाना।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਤ ਸੰਜਮ ਤੀਰਥ ਉਹਨਾਂ ਜੁਗਾਂ ਕਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਲ ਮੈਂ ਕੀਰਤ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੰਜਮ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਉਨ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਧਰੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਧਰੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਉਧਰੋਂ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ, ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਭੇਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਠੋਕਰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਲਾਲਟਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਅੰਧ ਗਹਿਰਾ, ਚੌਦਿਸ ਪਸਰਿਓ ਹੈ ਜਮ ਜੇਵਰਾ। ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਤੁਰਨਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੇਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ, ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਕਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦਿਸ ਪਵੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੂੰਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਬੋਲ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੋਲ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਤੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਈ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੂੰਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਈ? ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ। ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਂਝ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤਾ, ਪੰਥ ਰਤਨ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਫਲਸਫੀ ਘੋਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਛੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਸੁਬਾ ਕੇ ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੈ ਚਾਓ, ਤੇ ਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਓ ਦੋਸਤੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਸਿਫਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੌਂ ਜੁਗਾਂ ਕਾ ਹੁਣ ਨਬੇੜਾ, ਨਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਏਕ ਨਿਦਾਨਾ, ਜਤ ਸੰਜਮ ਤੀਰਥ ਉਹਨਾਂ ਜੁਗਾਂ ਕਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਲ ਮੈਂ ਕੀਰਤ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਕਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਬਸ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਹਰ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਕੰਠ ਮਜਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੇਵਲ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਧੂਣੇ ਨਹੀਂ ਤਪਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਲ ਧਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗਾਵਿਆ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਰਤੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸੋਧ ਦੇਖੋ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ। ਹਰ ਯੁੱਗਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦੇਖੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਹਰ, ਜਗ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਵਾਨਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੈ ਫਨ ਪੈ ਧਰਨ ਸੋ ਕਈਤ ਹੈ ਧਰਨੀ ਧਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਜਿਨਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਫਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧਰਨੀ ਧਰ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਰਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਚੀ ਤੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਯੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੰਡਨ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ ਯੱਗ ਨੂੰ, ਉੱਤੇ ਆਸਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਿਰਧਰ। ਜਾਂ ਕੈ ਫਨ ਪੈ ਧਰਨ ਸੋ ਕਈਤ ਹੈ ਧਰਨੀ ਧਰ, ਤਾਹੇ ਗਿਰਧਰ ਕਹੇ ਕੌਣ ਸੀ ਵਡਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਫਨ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਧਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਹੁਤੀ।
ਜਾਂ ਕੋ ਏਕ ਬਾਬਰੋ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਕਹਾਵੇ, ਤਾਹੇ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਕਹੇ ਕੌਣ ਅਧਿਕਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ, ਬ੍ਰਿਜ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਸਕਲ ਆਕਾਰ ਓੰਕਾਰ ਕੇ ਬਛਾਰੇ ਜਨ, ਤਾਹੇ ਨੰਦ ਨੰਦ ਕਹੇ ਕੌਣ ਠੁਕਰਾਈ ਹੈ। ਜਾਨਤ ਹੈ ਉਸਤਤ ਔਰ ਕਰਤ ਹੈ ਨਿੰਦਾ ਮੂਲ। ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸਤਤ ਨੇ, ਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ। ਐਸੇ ਅਰਾਧ ਬੇਤੇ ਮੋਨ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਰੇ। ਉਸਤਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਹਰ, ਜਗ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਵਾਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਏ, ਚੂਕੈ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਈ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਕਹਿਤ ਸੁਨਤ ਸਭੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਮਾਨਤ ਪਾਹੇ ਨਿਧਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਤ ਆਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਏ ਸਮਾਨਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਉ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੇਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੱਥਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ